ოთხშაბათობით როდესაც აქ აიზდამაინც ეს მთელი ეკლესია არ მოვდივართ, მაგრამ კვირის განმავლობაში 4000-5000-მდე მსმენელი გვყავს, რომელიც ისმენს, რაც სწავლება არის ხოლმე ამ მსახურებებზე. დღეს ამჯერად გვყავს ჩვენ სტუმრად ტეხასიდან ჩვენი მეგობარი პასტორი, ჩვენი ძმა, რომელიც ჩვენთვის სტუმარი პრინციპში აღარ არის, მაგრამ მაინც რადგან შორიდან არის ჩამოსული, სტუმრად ვაცხადებთ ხოლმე მას. ამიტომ ის პირდაპირ ეთერში გვისმენს, მათაც ექნებათ საშუალება დღეს გაიცნონ და მე მჯერა რომ უფალს აქვს ჩვენთვის რაღაც ნათქვამი სიტყვა და მივესალმოთ ამისთვის პასტორ მაილს ვინს დღეს ის გაგვიზიარებს აქ უფლის სიტყვას. მოგზაურობთ. Good evening. Man, oh, it's good to be back here with you. And thancfully, I don't feel like a guest here anymore for sure. So I appreciate those words from Bishop Oleg. I love this church. Man, I really do. I love this church. One of my favorite places to be. You know, our church is in Texas, yeah. And this church, the church in Kutaisi, you know, these are some of my favorite churches. And of course, I have tremendous love and respect for your pastor, Bishop Oleg. Bishop Oleg has been a tremendous blessing to me personally. To our pastors, to the leaders throughout our churches in Texas. We are very grateful for him. For his life, for his testimony, for his teachings. And the impact that they have had on us. And I thank you for once again allowing him to come this November. There is a great buzz in all of our churches about the fact that Bishop Oleg, Spartak, Johnny, Kote, so many of them will be with us in November. Amen. And so people were so excited about it. We asked him, can you help us pay for airfare for them to fly in, for hotels while they're there, meals? And in one Sunday in our churches, they raised all of that and more. That's true, amen. In one Sunday. And then we had people calling in saying, what do you want to do with them? You want to take them to SeaWorld in San Antonio? We will pay for all of that. Amen. So we're going to have a great ministry time, but we're also going to have some fun times. And hopefully we send your pastors back to you refreshed and renewed in God. Amen. So I love being here with you, and I love the message that we are going to be looking at tonight. The title of tonight's message is Building Success into Your Life. Building success into your life. We'll start in 2 Timothy chapter 2 and verse 5.
მე მინდა ჩემი საუბარი დავიწყო მეორე ტიმოთეს მეორე თავის მეხუთე მუხლიდან 2 Timothy 2 verse 5 მეორე ტიმოთეს მეორე თავი მეხუთე მუხლი says, if anyone competes as an athlete, ხოლო კიდეც რომ იასპარეზოს ვინმემ he does not receive the victor's crown გვირგვინს ვერ მიიღებს unless he competes according to the rules. თუ წესების გარეშე იასპარეზებს Now, a couple of very important points that are there in this one verse. აი ამ პატარა მუხლში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მითითება And here's the first one. და პირველია It says anyone. აქ წერია თუ ვინმე Anyone can win a victor's crown. თუ ვინმეს უნდა მოიგოს გამარჯვებულის გვირგვინი This is not just for the pastors or the bishops, amen? ეს არ არის მხოლოდ პასტორებისთვის თუ ეპისკოპოსებისთვის ეს გვირგვინი This is not just for the super saints. ეს გვირგვინი არ არის მხოლოდ სუპერ წმინდანისთვის This is for every single born again believer. ეს გვირგვინი ეკუთვნის ნებისმიერ ხელახლაშობილ ქრისტიანს Anyone can wear a victor's crown, ნებისმიერ შეუძლია მოიგოს ეს but in გამარჯვებული order გვირგვინი to wear that victor's crown, მაგრამ იმისათვის რომ მოგებული იქნას ეს გვირგვინი და მოხვეჭილი იქნას ეს it tells გვირგვინი us this, ეს მუხლი გვაუნება you must compete according to the rules. უნდა იასპარეზოს პიროვნებამ წესებით Now, what does that mean when Paul says these words? რას ნიშნავს ეს სიტყვები როდესაც პაული ამას წარმოთქვამს Compete according to the rules. უნდა იასპარეზოს უნდა იბრძოლოს წესებით Is it talking about the rules of the contest that you are in? ნუ თუ იმ შეჯიბრების წესებზია ლაპარაკი You're like rules if you're playing basketball. მაგალითად წესები რომელიც კალათბურთში არსებობს You can't grab the basketball, put it under your arm, and run down the court with it. Man, შეგიძლია კალათბურთში ასე იღლიაში ამოვიდო ბურთი და ესე გაიქცე man, you can't do that. Then they take the ball away from you. You lose your turn. ხო ეგრევე საქართველოს ბურთსაც და საერთოდ შეიძლება გამოგაგდონ ხო აი ამ ასპარეზობიდან Or if you're running in a 100-meter dash. აი მაგალითად 100 მეტრიანი სარბიელი არის If you cross the line, the white line, then you're disqualified. თუ მაგალითად შენს მონაკვეთის ხაზს გადაკვეთ ეგრევე მოხსნილი ხარ შეჯიბრებიდან But when we look at the words here that the Lord has put in this passage, როდესაც აი ამ მუხში უფალი გველაპარაკება because all scripture is God-breathed, იმიტომ რომ ჩვენ წამს რომ მთელი წერილი ღვთივსულიერია ხო so this comes off the pen of the Apostle Paul, but it's written by the Holy Spirit. რა თქმა უნდა ეს სიტყვები პავლეს ხელით იქნა დაწერილი როდესაც კალამი ეჭერა ხელში მაგრამ ჩვენ გვჯერასო სული წმინდის შთაგონებით იყო And the wording here, the emphasis tells us very clearly that's not what he's speaking about. და სინამდვილეში რასაც არის საუბარი არის შემდეგი He's talking here about the preparation, the training that has to happen in order for you to wear the victor's crown. ეს მუხლი საუბრობს იმ სამზადისზე რაც მე და შენ უნდა გავიაროთ რათა გვირგვინი მოვიპოვოთ Man, Paul a lot of times draws from natural examples around the people in that day. პავლე ზოგადად თავის ნაწერებში პავლეს მოყავს ის მაგალითები რაც იმ დროში იყო ცნობილი And so we see him a number of times reference a Roman soldier because it's common understanding. ხშირად ის ახსენებს რომაელი ჯარისკაცი იმიტომ რომ რომაელი ჯარისკაცი მათთვის გასაგები მაგალითი იყო All through the Roman Empire, they know about the Roman soldiers. თელ რომის იმპერიის ესე იგი ტერიტორიაზე ცნობილი იყო ვინ იყო და რა იყო რომაელი So ჯარისკაცი he will use them, he will use their armaments as teaching tools for us. და ის იყენებდა სამაგალითოდ რომაელი ჯარისკაცს და მის აღჭურვილობას And he's doing the same thing here when it comes to Olympic athletes. და ზუსტად ანალოგია გვაქვს ჩვენ ამ ადგილზე ვინაიდან მას ამ შემთხვევაში მოყავს ოლიმპიური ათლეტი These great Olympic athletes, they get to wear the victor's crown. მაშინდელი ეპოქის ოლიმპიური ის ათლეტები სპორტსმენები რომლებიც მოიხმეჭდა გვირგვინს Only if they go through hard work, preparation, training. შესაძლებელი იყო ამ გვირგვინის მოხვეჭა თუ ისინი გავიდნენ იმ მძიმე სამზადის და წრთნას რაც სპორტსმენს უნდა გაიარა They must have a very disciplined life. მათ უნდა ქონოდა დისციპლინებული ცხოვრება And saints, you and I, we must get this.
მე და შენ წმინდანო უნდა გავიგოთ ერთი რამ. We will not wear a victor's crown unless we build that same discipline in our life. შეუძლებელია მე და შენ მოვიხოჭოთ ეს დიდების გვირგვინი, გამარჯვების გვირგვინი თუ აი ამ დისციპლინას არ ჩამოვიყალიბებთ. Building the life that God Himself has called us to live. რომ აბაშენო ჩვენი ცხოვრება იმ სტრუქტურით, რაზეც ღმერთი მოგვიწოდებს. Accomplishing in this life all the things that God has destined us to accomplish. და შევასრულოთ ყოველივე ის, რაც ღმერთმა დაგვავალა. That He in fact created us to accomplish. Amen? იმისათვის, რისთვისაც მან შეგვიქმნა. So we're talking about building success into your life. და როდესაც მე ვსაუბრობ და ზოგადად ვსაუბრობ წარმატების შენებაზე ცხოვრებაში And since you're good Bible believers around here, და იმის გამო შენ ხარ კარგი მოწაფე I ბიბლიისა, trust you understand this. God wants you to be successful. მე მჯერავს რომ შენ ეს გესმის რომ ღმერთს უნდა შესპირა ცხოვრებაში მოიტანოს წარმატება. Can everybody say amen to that? შეგიძლიათ ამ დროს ყველამ თქვათ ამინი. God wants you to be successful ღმერთს სურს რომ იყო შენ წარმატებული in every single area of your life. შენი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში. Not just your spiritual life, არა მხოლოდ სულიერ სფეროში, man, not just this part of life or that part of life. არა მხოლოდ ამ სფეროში ან იმ სფეროში. God wants you to be successful in every single area of your life. ღმერთს სურს რომ შენ წარმატებული იყო შენი ყველა ცხოვრების სფეროში. 3 John chapter 1 verse 2 says, I pray that you prosper in all ways, even as your soul prospers. როგორ არის იქ ეპისტოლეში იოანესი რომ თავის მოწაფეს როცა წერს იოანე მინდა ყველაფერში წარმატებული იყო როგორც შენი სული აღწევს ყველაფერში წარმატებას. That's God's heart for you and me. აი ესეთი ღვთის გულის განწყობა He ჩვენ და wants მე. us to prosper, to be successful in every single area of our life. მას სურს რომ ჩვენ წარმატებას მივაღწევთ ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში. Amen. Jesus said this, my Father is glorified when you produce much fruit. როგორ ამბობს იესო, მამა ჩემი განდიდება მაშინ, როდესაც ბევრ ნაყოფს გამოიღებთ. God wants you and I to be very, very fruitful in our lives. Amen. ღმერთს სურს რომ ჩვენ ცხოვრებაში ვიყოთ ნაყოფიერი და ბევრი ნაყოფი The მოვისხათ. more fruit our life produces, the more God is glorified by რაც our უფრო life. მეტ ნაყოფს გამოვიღებთ, მით უფრო მეტად განდიდება ღმერთი ჩვენ God ცხოვრებაში. wants us to be successful, აქედან გამომდინარე ღმერთს სურს ჩვენი but წარმატება. there are things required on our end in order for us to walk in the success that He has for მაგრამ us. ჩვენს მხარეზე გარკვეული საკითხები მოგვეთხოვება, რომ ჩვენ აი ამ წარმატების გზას დავადგეთ. We must compete according to the rules. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ წესების We თანახმად must have a disciplined life, და ჩვენ უნდა გქონდეს დისციპლინებული ცხოვრება. preparation, hard work, training. მომზადება, მძიმე შრომით, მძიმე წრნა. Look at Genesis chapter 8, verse 22. როგორ ამბობს დაბადების წიგნის მერვე თავის 22 მუხლი. It says, as long as the earth endures, seed time and harvest will never cease. სანამ იქნება დედამიწა, არ გაუქმდება მასე თესვა და მკა. So the earth is still here with us. ხედავ ჩვენ დედამიწა კვლავ არის. So the seed time and harvest principle is also still with us. Amen. ეს ნიშნავს იმას, რომ თესვისა და მკის პრინციპები კვლავ რჩება ძალაში. And the seed time harvest principle is a very simple principle. და თესვისა და მკის პრინციპი ძალიან მარტივი რამ არის. If you want a certain crop, თუ გინდა რაღაც გარკვეული მოსავალი აიღო, then you must sow the right seed. მაშინ შენ უნდა შეეცადო რომ სწორი მარცვალი დათესოს ამისოთ. Man, if you sow a seed for cotton, თუ მაგალითად ბამბისთვის შენ თესავ რაღაც თესლს then you don't come back later expecting to find corn. და აი ამ ბამბის თესლიდან შენ საშემოდგომით ელოდები რომ იქ შენ სიმინდი დახვდება. If you wanted corn, you should have planted corn seed. ეს არასწორია, თუ გინდა სიმინდი, მაშინ სიმინდი უნდა დათესო. You're going to get what you plant. ვინაიდან რასაც დათესავ, იმას მოიმკი. That's the seed time and harvest principle. აი Amen. ეს არის ძვირფასებო პრინციპი თესვისა და მკისა. But we need to plow the soil, till the ground, prepare it, put good seed into it. ჯერ სანამ თესვამდე მივათ, საჭირო მუშაობა უნდა ჩავატაროთ, უნდა გავაფხიუროთ ნიადაგი, უნდა მოვხნათ თუ მოვამზადოთ So that we საამისოდ. get the harvest that God Himself wants us to have. რათა საშემოდგომოდ მივიღოთ ის მოსავალი, რაც ღმერთს სურს There's ჩვენთვის. a disciplined process that's going through in order ჩვენ to get that ცხოვრებაში harvest. არის გარკვეული დისციპლინის პერიოდი, რომელიც უნდა გავიაროთ. And if we back up and look at Jesus' life, we will see this in His life again and again.
თუ მრავალ საუკუნის უკან გადავახვევთ ასე რომ თქვათ და დავაკურტებით იესო ქრისტეს ცხოვრება დავინახავთ ჩვენ მსგავს რამეს. Jesus created habit patterns. იესომ შეიქმნა გარკვეული ჩვევები. He developed habits and routines მისთვის მან შეიქმნა გარკვეული რუტინა. that helped make him an overcomer, რამაც ის გახადა მძლეველი. that helped make him successful in life, რამაც ის გახადა ძლიერი თავის ცხოვრებაში და doing everything that God called him to do. რომ შესრულებნე ის რისთვისაც ღმერთმა მას მოუწოდა. And sometimes people say, well, what do you mean created habit patterns? რას ნიშნავს ჩვევის შექმნა? შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს. Go back and read through the Gospels. You'll see it again and again. It'll pop out at you. როდესაც ახარებებს კითხულობ, ყოველ ჯერზე მსგავსი რამ შენ თვალში ხვდება. Let me give you one quick example. ძალიან სწრაფად მოგიყვათ ერთ მაგალითს. In Mark chapter 1, verse 35, მარკოს ახარების პირველი თავის 35 მუხლი, it says, very early in the morning, რომ დილით ადრე წერია. while it was still dark, როცა ჯერ კიდევ ბინდი იყო. Jesus got up, left the house, ადგა, წავიდა სახლიდან went off to a solitary place where he prayed. და წავიდა განმარტოებულ ადგილზე, სადაც მას უნდა ელოცა. Now that's instructive in and of itself, isn't it? ეს გარკვეული ინსტრუქცია არის, ხო მოცემული აქ. But then when you back up and look at the context, როდესაც კონტექსტს დააკვირდები, you see in the previous verse, verse 34, წინა მუხლი 34 მუხლი ამბობს შემდეგს. Jesus has been ministering all day. აქ წერია რომ მთელი დღე მსახურებაში გაატარა იესო ქრისტემ. He prayed for every single person, it said, in that town. და იმ დღეს მოუწია მას მთელი, ესე იგი, ქალაქისთვის ლოცვა. He prays for them through the day into late in the night. მთელი დღე ემსახურებოდა აი ამ ხალხს დილიდან საღამომდე ლოცულობდა და მსახურებაში იყო. That's verse 34. და ეს არის 34 მუხლი. And then verse 35 says, very early in the morning, before the sun comes up, he goes to a place of და prayer. მეორე დღე თენდება და ვიდრე გათენდებოდა და ვიდრე მზია მოვიდა და იესო ქრისტე კიდე სალოცავად მიდის. Even though he's had this incredibly busy day, he's not going to break a habit pattern that he has. მიუხედავად იმისა, ურთულესი დღე ქონდა წინა დღე, მისი ეს ჩვევა, რაც ქონდა უკვე ჩვევად გადაქცეული, არ დარღვია. That is leading him forward into the life, the successful life that God has called him to. Amen? რათა შეესრულებინა ის, რისთვისაც ღმერთმა ის მოუწოდა და დაადგინა. And someone might say, well, that sounds unspiritual. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ესეთი გამოთქმა რაღაც არასულიერად ჟღერს. But let me tell you, it is spiritual. მე გეუბნები შენ, რომ ეს არის სულიერი. It is biblical. ეს არის ბიბლიური. And it is the way that you and I come into the place where we wear a victor's crown. და ეს არის სწორედ ის გზა, რომლის მეშვეობითაც მე და შენ მოვიპოვებთ გვირგვინის. Where we build success into our life. რათა ავაშენოთ ჩვენ ცხოვრებაში წარმატება. Amen? ამენ. Let's read this quote, one of my favorite quotes. ერთ-ერთი ესეთი გამოთქმა ციტატა არსებობს, ეს არის ჩემი საყვარელი ციტატა. I am your constant companion. მე შენი მუდმივი თანამგზავრი ვარ. I am your greatest helper შენი უდიდესი დამხმარე. or your heaviest burden. ან უმძიმესი ტვირთი. I will push you up or drag you down. მიაგიყვან მაღლა ან დაბლა დაგცემ. I am completely at your command. მე სრულად შენს ბრძანებას ვემორჩილები. I am the servant of all great people მე ვემსახურები ყველა დიდებულ ადამიანს. and the servant of all failures as well. ისევე როგორც ყველა წარუმატებელს. Those who are great, ვინც დიდებულია, I have helped to make great. მე დავეხმარე დიდების მიღწევაში. Those who are failures, ვინც წარუმატებელია, I have helped to make failures. მე დავეხმარე რომ წარუმატებელი გამხდარიყო. Take me, მიყვანე ხელში. train me, მავარჯიშე. be firm with me, კაცრი იყავი ჩემდამი. and I will place the world at your feet. და მე სამყარო შენს ფეხებთან დავამხობ. Be easy with me, თულმობიერად მომეპყრობი. and I will destroy you. გაგანადგურებ. Who am I? ვინა ვარ მე? I am habit. მე ვარ ჩვევა. Listen to me, saints. მომისმინეთ წმინდანებო. Your future is not decided by your mommy and your daddy, შენი მომავალი, შენი დედიკოს და მამიკოს გადასაწყვეტი არ არის. by what they did or didn't do. რა გაგიკეთეს მათ, თუ რა არ გაგიკეთეს მათ. Your future is decided by you. შენი მომავალი შენს გადაწყვეტილებაშია. Within the boundaries of what God has planned for your life,
იმ საზღვრებში, რაც ღმერთმა შენთვის განსაზღვრა. Within those boundaries, whatever success you find inside those boundaries, it's because of the choices, the decisions that you make. ის საზღვრები, რომელიც წარმატებას ღმერთმა შენთვის განსაზღვრა, არის მიღწევადი სწორედ შენი გადაწყვეტილებებით. Within the parameters set by God, your future is decided by you. ის პარამეტრები, რაც ღმერთმა დააწესა შენ ცხოვრებაში, არის მისაღწევი შენი The არჩევანით. decisions you make, the habits that you form. არჩევანი, რომელსაც შენ იღებ და ჩვევა, რომელსაც შენ ანვითარებ, God gave us a free will. არის ის, რომ ღმერთმა შენ მოგანიჭა თავისუფალი ნება. Galatians 5 verse 1, just one of a number of verses that mention this. გალატათა 5:1 ამბობს, ერთ-ერთი მუხლი არის ასეთი. It is for freedom that he set us free. როგორც არია, თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ჩვენ You ქრისტე. see, before we were born again, we were enslaved to sin. როცა ცოდვილი ვიყავით, ჯერ კიდევ ცოდვის მონებად ვრჩებოდით. It controlled us, it manipulated და us. ის ჩვენ გვაკონტროლებოდა და ახდენდა ჩვენზე But მანიპულირებას. when we became born again, მაგრამ როდესაც ხელახლა ვიშვით, we're no longer a slave to sin. ჩვენ აღარ ვიმყოფებით ცოდვის We მონობაში. now have decisions, choices to make. ახლა უკვე შეგიძლია მიიღო You are now გადაწყვეტილება. free to choose. შენ Amen? უკვე თავისუფალი ხარ, რომ Your მიიღო freedom არჩევანი, to choose, amen, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, is given to you by God. რომ დაბრუნდი ღმერთთან. And our lives are a collection of the choices that we have made. და თუ დავაკვირდები, ჩვენი ცხოვრება შედგება იმ ნაკრებისგან, რა არჩევანის გქონდა მიღებული. Your life is a collection of the choices that you have made. შენი ცხოვრება შედგება სწორედ იმ კრებულისგან, რა არჩევანის გაგუშინ და გუშინზე გაკეთებული. In Deuteronomy chapter 30, God says this. და რჯულის წიგნი ამბობს He შემდეგ says, I რაღაცას. set before you life and death. 21 თავში არის, რომ შენ წინაშე დავდებ სიცოცხლე და სიკვდილი. Choose life. არჩია I სიცოცხლე. set before you blessing and curses. მე შენ წინაშე დავდები წყევლა და კურთხევა. Choose blessing. არჩია კურთხევა. God is appealing to us. თითქოს ღმერთი გვევედრება. And he's saying, I won't force you, you decide. მე ძალდატანებას ვერ მომახდე, მაგრამ შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. choose. შენ უნდა გააკეთო არჩევანი. So my life today ასე რომ ჩემი ცხოვრება დღემდე is the დღეს sum total of all of the choices that I have made. არის ის სრულყოფა, რაც მე წარსულში მაქვს არჩევანი And გაკეთებული. your life today და შენი ცხოვრებაც is the sum total of all of the choices that you have არის made. იმის სრულყოფილება და იმის შედეგი, რაც გადაწყვეტილებას და არჩევანი შენ გუშინ და გუშინ წინ მიიღე. My daddy didn't make them, I made them. მამა ჩემს არ გაუკეთებია ჩემი ცხოვრების არჩევანი, მე გავაკეთე. My mommy didn't make them, I made them. არც დედა ჩემს გაუკეთებია ჩემი ცხოვრების არჩევანი, მე გავაკეთე. But Pastor Miles, what about that person who did me wrong, who hurt me? ვიღაცა იტყვის, მაშ რა შეიძლება ვთქვათ იმ კაცს, რომელმაც მე მავნო? Yeah, I got that, but you have a choice. რა თქმა უნდა, გავნო, ცუდი You have a დაგიკეთა, choice how მაგრამ you respond to that. შენ არჩევანი გაქვს, შენ როგორ გამოეხმაურები მის გაკეთებულს. And you can either get bitter or you can get better. ან გახდები გამწარებული და გაბრაზებული, ან უკეთესობისაკენ წახვალ. But you don't understand, Pastor Miles, what they did to me. მაგრამ შენ პასტორ მას არ გესმის რა გამიკეთა მან. Oh, I've been doing this a long time, trust me. Amen. მე დიდი ხანია ეს ყველაფერი ვიცი I უკვე. understand better than you think I do. შენზე უკეთესად მესმის რა სიშავს Because შენასაც I can ამბობ. find multiple people that I know personally მაგრამ მე პირადად შევხედრი რომ უამრავ ადამიანს who've gone through something very similar to what you went through and maybe even much worse. რომელმაც იგივე გაიარა რასაც შენ გადიხარ და შეიძლება უარესიც კი. And they didn't use that as an excuse for them to live this small, damaged life. მაგრამ ეს მავნებლობა მათ არ გამოუყენებიათ იმისათვის რომ მობუდიშება გაეკეთებიათ They allow ცხოვრებაში. God to take that thing and turn it into something wonderful and good. და არ მისცენ იმის უფლება რომ ის არ გამხდარიყვნენ ის შესანიშნავი და კარგი რაც ღმერთს ქონდა And they მათთვის. came out of that horrible thing a bigger, better person. და აი ამ საშინელი სიტუაციიდან გასიებით უკეთესი და კარგი პიროვნებები გახდნენ. More of a heart for God, more of a heart for people. უფრო მეტად გახსნილი გული ღვთისთვის, უფრო მეტად გახსნილი გული ადამიანებისთვის And more able to minister to more people out of that. და უფრო მეტი უნარიანი რომ სახურება გაეწია სხვებისთვის. Come on, if you keep listening to me long enough, you're going to get this. თუ გააგზელებ ჩემს მოსმენას ალბათ მიხვდებით რაზე ვსაუბრობ. You are not a victim. შენ არ ახარ მსხვერპლი. Born again believer ხელახლა შობილი მორწმუნე.
filled with the presence of God, ღმერთის თანდასწრებით რომ არის სავსე, filled with the Spirit of God, ღმერთის სულით რომ არის სავსე, you are not a victim. არ შეიძლება იყო შენ მსხვერპლი. You may have been one when it happened, but you don't have to stay one. შეიძლება ოდესღაც იყავი, მაგრამ არ უნდა დარჩე მსხვერპლის მდგომარეობაში. It's how you respond even to those bad things in life ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ის როგორ გამოეხმაურები შენ, როდესაც ვიღაცა that will სულს determine გიკეთებს. who you're going to be tomorrow. ვინაიდან ეს განსაზღვრავს სწორედ ვინ იქნები შენ ხვალ. Years ago, I was doing a lot of prison ministry. წლების უკან მე დიდი მსახურება მქონდა ციხეებში. And we'd see these guys just get gloriously saved, baptized in the Holy Spirit. Oh, it was amazing. There. Oh, yeah. In prison. In prison. საოცარი გამოცდილება შევიძინა იქ, იმიტომ რომ ეს კრიმინალურ სამყაროსთან ადამიანები ინანიებდნენ, სულიწმინით ივსებოდნენ იქ ციხეში. I mean, many times their faces would change. You'd almost have to look at them twice to see it was the same person. ისე იცვლებოდა მათი გამომეტყველება, ხანდახან ორჯერ ვაკვირდებოდი, ეს ის კაცია თუ მეშლება. And these hardened, mean people who were killing people. I mean, horrible people. საზიზღარი კრიმინალები, მკვლელები, ხალხი რომ მყავდა, დახოცილები. I was working in a prison in Texas where they put the absolute worst ones in the state in that prison. მე მომიწია ყველაზე მკაცრ რეჟიმში შესვლა და იქ მსახურების გაწევა. You see these just dramatic changes in their life. მაგრამ მე ვნახე დრამატული ცვლილება მათ ცხოვრებაში. And I would go in once a month and do Bible studies with them. და თვეში ერთხელ მივდიოდი რომ ბიბლიური სწავლება ჩამადარებია მათთვის. And one of the guys that we'd seen this dramatic conversion get baptized in the Spirit. და ერთ-ერთი კრიმინალი რომლის დრამატული ცვლილება ვნახეთ და ვნახეთ როგორ მოინათლა სულიწმინდით. When he was there on that long weekend when I was with them ministering to him, he had a long sleeve shirt on the whole time. all the time All the time. Uh-huh. chains Yeah, long sleeve shirt. Uh-huh. და სპეციალური ის რო არის კრიმინალების ჩასაცმელი რაღაც ჯაჭვობით აი მითი აი ეს შემოყვანილი ყავდა და ესე იყო ესწრებოდა აი ამ მსახურებას. So here I am a month later there. It's much warmer. He's got a short sleeve shirt on. და ძალიან ცხელოდა და ხდება ესეთი რაღაც რომ მოკლე მკლავიანები ეცვა And I see this big tattoo on his arm. და შემოჩნდა დიდი ტატუირება მის მკლავზე. He says, "Born to lose." და ეწერა ესეთი რაღაცა დაბადებული წაგებისთვის. And I said, "Let me tell you something, brother. მოდი ძმა ვიცი რას გეტყვიო? You need to get that tattoo lasered off." Amen. არ ვიციო როგორ, მაგრამ ლაზარით უნდა მოიწვა მაგ ტატუო. Because you're not born to lose. იმიტომ რომ შენ წაგებისთვის არ ახარ შობილი. You are born again to win. შენ ხარ ხელახლა შობილი გამარჯვებისთვის. Listen to me. You are not born to lose. შენ არ ახარ დაბადებული მარცხისთვის. You were born again to win. შენ ხარ ხელახლა შობილი გამარჯვებისთვის. And don't take my word for it. და ესე უბრალოდ მიიღებ ჩემს Let's see what სიტყვას. God himself says about it. მოდი დააკვირდით რას ამბობს თავად ღმერთი. 1 John chapter 5 verse 4. პირველი იოანეს 5:4. Everyone, რადგან everyone, ყველა that includes you, ყველაში შედიხარ შენც. everyone born of God overcomes the world. ვინც ღმერთისგან არის შობილი ძლებს წუთის ოფელს. If you're a born again believer, თუ შენ ხელახლა შობილი მორწმუნე ხარ understand this. და გებულობ ნათქვამს. God says that he has ordained you to be an overcomer. ღმერთი ამბობს რომ მე დაგადგინე შენ რომ იყო მძლეველი. That's not brag, that's just fact. ეს არის არა მოთრეული ასე რომ ვთქვა, არამედ ფაქტი. That's not happy thought for the day. ეს არ არის რაღაცა კარგი ბედნიერი სახალისო აზრები და ფიქრები, That's a fact. არამედ ეს არის ფაქტი. Now that does not mean that your life is trouble free, და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენი ცხოვრება თავისუფალი იქნება რაღაც გაჭირვებისგან ან პრობლემებისგან, but it does mean your life is destruction free. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენი ცხოვრება თავისუფალი იქნება განადგურებისგან. If your life is being destroyed, თუ შენი წარსული ცხოვრება განადგურებული იყო, it's because you are making wrong choices. იმიტომ რომ არასწორი არჩევანი ქონდა მიღებული წარსულში. Your decisions, your choices, your habits, შენი არჩევანი, შენი გადაწყვეტილება, შენი ჩვევები, თვისებებად რომ გექცა, they are allowing destruction into your life. გამოიწვია რომ შენ ცხოვრებაში მოსულიყო განადგურება და ნგრევა. Well, Pastor Miles, my life isn't being destroyed. და შეიძლება თქვა რომ პასტორ მაილს შემი ცხოვრება მართლა განადგურებულია. Well, praise God.
is not It's not being destroyed. არ არის განადგურებული, მაგრამ ეს დიდება. Praise God for that. Amen. მაგრამ ეს დიდება სამისო თუ არ არის But let me განადგურებული. ask you this. მაგრამ მე მითხე კითხვით Is your მოგვარდო. life being limited in any area? არის რაღაცა შეზღუდვა, ლიმიტირება შენი ცხოვრების რომელიმე Because if სფეროში. your life is being limited in any area, თუ რომელიმე შენი ცხოვრების სფერო არის შეზღუდული და your ლიმიტირებული, decisions, your choices, your habit patterns are allowing that limitation ეს to come in. შეზღუდვა და ეს ლიმიტირება გამოიწვია სწორედ შენმა წარსულში გაკეთებულმა არჩევანმა. Amen. ამენ. If Spartak comes to me, თუ სპარტაკი მოვა ჩემთან, or any one of you in here comes to me, ან ნებისმიერი თქვენთაგანი მოვა ჩემთან. and says, Pastor Miles, can you draw me a map to go to Kutaisi? I want to go to Kutaisi. და მე თქვის რომ ქუთაისში მინდა წასვლა და შეგიძლია დამიხატო რუკა რომ როგორმე მოხვდა იქ. And I draw you a very detailed, accurate map to Kutaisi. და მე რო დაგიხატოთ აი დეტალურად რუკა რომელიც მიდის ქუთაისში. You say, praise God, thank you so much. და იტყვი რომ დიდება ღმერთს, მადლობა ძალიან დიდი. But you get in your car and you don't drive west, you drive east. მაგრამ ჩაჟდები რა შენს მანქანაში დასავლეთისკენ კი არ წახვალ, არამედ წახვალ აღმოსავლეთისკენ. And the next thing you know, you're crossing the border into Chechnya. და აღმოაჩენ რომ ჩეჩნეთის საზღვარს კვეთავს ადგას. And you're in Chechnya and you're saying, man, what's going on here? და თავს რომ ამოყოფ ჩეჩნეთში იტყვი რომ რა ხდება ღმერთო ჩემო აქ რა შეე საქმე. Can I tell you what you should not do? იცი რა არ უნდა გააკეთო თუ ამ დროს მე შემიძლია გითხრა. Don't get out of your car and take a hammer and start beating on the car saying, sorry car. ნუ დაიწყებ მანქანი და გადმოსვლას და მე მანქანაზე წიხლებისა და რაღაცების ცემას და ნუ იტყვი რომ ცუდი მანქანა ხარ შენ. And don't get on the phone and call friends of yours and say, that's sorry Miles. და ნუ აიღებ ტელეფონს და ნუ დაურეკა მეგობარს რომ ნუ იტყვი რომ ცუდი ყოფილა მაილსი. Because it wasn't a bad map იმიტომ რომ and it wasn't a bad car. არ არის ეს მანქანის ბრალი It was simply a bad decision. You didn't follow the direction. რომელიმე პიროვნების ბრალი არამედ არის შენი ბრალი, იმიტომ რომ არასწორი არჩევანი და არასწორი Let me მიმართულება tell you აიღე. something. The map is good. თუ კარგია რუკა, And if you don't follow the map, then don't get angry at God. თუ კარგია და სწორია რუკა და არ მიყვებ შენ ამ რუკას, მე ღმერთს ნუხარბრაზო. don't try and tell yourself or others, well, it doesn't really work. This map's not really და good. ნუ იტყვი რომ ეს რუკა არ მუშაობს და არასწორია, ნუ იტყვი. The map is good. რუკა კარგია. But you and I must diligently, in a disciplined fashion, follow what it says. მაგრამ მე და შენ მთელი გულმოდგინებით უნდა მივხვდეთ იმას, რასაც ეს რუკა ამბობს. Can everybody say amen? შეგიძლიათ ყველამ თქვათ ამენ. Let's look at Luke chapter 15. მოდი შევხედოთ ლუკას სახარების მე-15 თავს. Luke 15 verses 11 through 18. ლუკას სახარების მე-15 თავის მე-11 მუხრიდან 18 მუხრის ჩათვლით. We're going to read part of the story that's often referred to as the prodigal son. ჩვენ წავიკითხავთ ამუნარიც იმ ისტორიიდან, რომელსაც ქვია უძღები ზე. Verses 11 through 18. 11-დან 18 ჩათვლით. Jesus continued. იესო აგზელებდა თქმას ამბობდა. There was a man who had two sons. ერთ კაცს ორი ვაჟი ჰყავდა. The younger one said to his father, უმცროსმა ვაჟმა უთხრა მამას. Father, give me my share of the estate. მომეცი ჩემი წილი ქონებისა. So he divided his property between them. და გაუყო შვილებს მამამ ქონება. Not long after that, the younger son got all that he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. რამდენიმე დღის შემდეგ უმცროსმა ვაჟმა აიღო თავისი წილი, წავიდა შორეულ ქვეყანაში და თავაშობილი ცხოვრებით მთელი თავისი ქონება განიავა. After he'd spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. ყველაფერი რომ შემოეხარჯა, იმ ქვეყანაში დიდი შიმშილობა ჩამოვარდა და გაჭირვებაში ჩავარდა. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. ადგა იმ ქვეყნის ერთ მცხოვრებს მიეკედლა, რომელმაც თავის მინდვრებში გაგზავნა ღორების საძოვებლად. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. და ნატრობდა მუცელი იმ რკოთი მაინც ამოეყარა, ღორები რომ ჭამდნენ. When he came to his senses, მაგრამ იმასაც არავინ აძლევდა. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. როცა გონს მოეგო, თქვა, მამა ჩემის, რამდენ მოჯამაგირეს აქვს საკმარისე მეტი პური. მე კი შიმშილი თუ კვდები. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven
and against you. ავდგები წავალ მამასთან და ვეტყვი შევწოდე ზესის წინააღმდეგ და შენს წინაშე. Now again, I know this is a very familiar passage to most all of you, ჩვენ რა წავიკითხეთ ეს არის უმრავლესობისთვის ძალიან ნაცნობი ადგილი წერილისა. but I want us to look at a few verses out of this passage because I believe God wants to say something. მაგრამ მე მინდა რამდენიმე მუხზე გავავახვილო თქვენი ყურადღება, იმიტომ რომ მჯერა რომ ღმერთს სურს რაღაცის თქმა ჩვენთვის. Look at verse 13. მაგალითად მე-13 მუხლი. It says he set off for a distant country. აქ წერია წავიდა შორეულ ქვეყანაში. Now, why a distant country? რატომ წავიდა მანდამაინც შორეულ ქვეყანაში? Why a distant one? რატო იყო შორს? I mean, he had the money, he could have just stayed there in the same town, the same city. გან არ შეეძლო ფული ქონდა უკვე შესაძლებელი ქონდა იგივე ქალაქში დარჩენილიყო, იგივე დასახლებაში Or he დარჩენილიყო. could have gone to a city neighboring to it. ანდა მეზობელ ქალაქში გადასულიყო, ჩემო ბატონო. But the Bible makes a point of telling us he went to a distant city. მაგრამ ბიბლია ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს რომ ის წავიდა შორეულ ქვეყანაში. Why make the trip so far to a რატომ distant city? გაემგზავრა შორს? რა იყო მიზეზი? Because he did not want any oversight of his life. იმიტომ რომ მას არ სურდა ზედამხედველი ყოფილიყო ვინმე მის ცხოვრებაში. Listen to me. კარგად მომისმინეთ ძვირფასება. You and I both, we need oversight in our life. მე და შენ გვჭირდება ცხოვრებაში ვიღაცამ ზედამხედველობა გაგვიწიოს. If we are going to be successful in life, თუ გვინდა ცხოვრებაში წარმატებას ვეწიოთ, we need oversight. გვჭირდება აუცილებლად ვიღაც ზედამხედველობდეს He ჩვენზე. didn't want oversight. He didn't want accountability. მას არ უნდა ვიღაცის წინაშე ანგარიშვალდებული I'm going ყოფილიყო. to move far away. There's nobody to hold me accountable for what I'm doing. წავალ ძალიან შორს და რომ არავის წინაშე არ ვიყო ანგარიშვალდებული. If you are going to be successful in life, you need accountability. მაგრამ შენ თუ აპირებ ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიო, აუცილებლად უნდა გახდე ანგარიშვალდებული ვიღაცის If we're წინაშე. going to be successful in life, we need someone speaking into our life. თუ გვინდა წარმატებას ვეწიო ცხოვრებაში, გვჭირდება პიროვნება, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას დაელაპარაკება. A trusted, mature Christian with a fruitful life სანდო მოწიფული ქრისტიანი, რომელიც სავსე არის ნაყოფებით. someone who is just as happy to say no to you as they are yes to you. ისეთი პიროვნება, რომელიც გეტყვის არას და შენ არ ეტყვი კის, ან კიდე კის გეტყვის და შენ ვერ გაუბედავ არას თქმას. We need oversight. We need accountability. ჩვენ გვჭირდება ზედამხედველი, ჩვენ გვჭირდება ანგარიშვალდებულება. Every single one of us that's serious about being successful in the Tu- life God has called us to, ნებისმიერი ჩვენთაგანი თუ ვართ დაინტერესებული რომ წარმატებას მივახციოთ ცხოვრებაში, აუცილებელია ასეთი პიროვნების ყოლა. we need that. We need somebody speaking into our life. დიახ, გვჭირდება ვიღაცა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას ელაპარაკება. Well, Pastor Miles, you know, you're now a pastor, you oversee a network of churches. შენ მწყემსი ხარ, უკვე გაერთიანების ზედამხედველი And ხარ. you're teaching in pastors' conferences in different places in the world. შენ ასწავლის სხვადასხვა კონფერენციებზე მწყემსებს. Now you don't need oversight, accountability, somebody speaking into your ეს life. ნიშნავს იმას, რომ შენ უკვე აღარ გჭირდება ვინმე ზედამხედველი, ხომ, რომელიც შენ ცხოვრებას დაელაპარაკება. Could not be more wrong. არ შეიძლება ამ დროს უფრო მეტი, ესე იგი, არასწორი იყო ვიდრე ამ განცხადების დროს. I need it more now than I ever have in my life. ახლა უფრო მეტად მჭირდება ზედამხედველი ვიდრე ოდესმე ცხოვრებაში. You don't grow out of that. იმიტომ რომ შენ არ გაზიხარ საკმარისად. And I've seen so many others fall in life. I don't want to follow that pattern. იმიტომ რომ ბევრჯერ მინახავს ადამიანების დასწრება, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანებს უთქვიან მე არ მჭირდება ამ მაგალითის მიყოლა. So I have people all around me who love me enough and they'll call me out. Amen? მე მჭირდება ადამიანები, რომლებსაც უყვარო რომ დამირეკონ, დამელაპარაკონ. Hey, I don't like this. I see this in your life. ვიღაცა მითხრას რომ არ მომწონს შენ რასაც აკეთებ აი ამ სფეროში, აი ამ საკითხში. ვიღაცა უნდა შენიშვნა მომწეს აუცილებლად. I honestly don't care whether you like hearing that or not. I'm going to stay with you until this gets fixed in your life. და არ მაინტერესებს მოხსოვს თუ არა ჩემი შენთან ყოფნა, მაგრამ მე მანამდე გამჭირდება შენ და ვიდრე ამ საკითხს არ გამუასწორებ. Amen. It's good to have accountability. It's ძალიან good. კარგია, Amen. რომ ეს ადამიანს აქვს ასეთი To have people ანგარიშვალდებულება. speaking into your life. და როდესაც პიროვნება ყავს, რომელიც ელაპარაკება მას და ასწავლის მის ცხოვრებაში. So our board of churches, the board that I serve on, და საბჭო, რომელიც ესე ჩვენს გაერთიანებაშია, სადაც მე მსახურობ, they're all now, all the older ones have retired. The younger ones are coming up. ის ასაკში ვინც იყვნენ უკვე პენსიაზე გავიდნენ, ახალგაზრდებმა ჩაანაცვლეს ისინი. So they're all like 25, 30 years younger than me.
და ეხლა აი ამ საბჭოში ყველა თითქმის 25 წლიდან 30 წლამდე ახალგაზრდაა ჩემთან შედარებით. And that concerns me. და ცოტა არ იყოს მადარდებს. Not because I'm worried about their giftings and their callings. Wow, amazing. ის კი არა მადარდებს მასი ნიჭიერება და მათი ტალანტი. ისინი საოცრები არიან ამ სფეროში. But I'm worried because of my age difference and the things that I've done that they might let me get away with things. მაგრამ ის რაც მიკეთებია ცხოვრებაში და ის ასაკი რაც მე გამაჩნია შეიძლება ჩემსა და მათ შორის გარკვეული დისტანცია გამოიწვიოს. And just about 2 months ago, one of the pastors asked me, he's a young guy, he's in his early 40s. და არის ერთ-ერთი პიროვნება რომელიც არის 40 წლამდე. He said, Pastor Miles, why did you just say that again? და ამბობს რატომ ამბობ ამას? I said, what? და He said, you just told us. He said, I work for you. You understand that. You guys, I'm accountable to you. შენ ის ამბობს რომ მე მუშაობ შენთვის მე იცი რომ შენ წინაშე ვარ ანგრეში ვარდებული. You're my bosses. შენ ხარ ჩემი ბოსი ასე რომ Why do ხელმძღვანელი. you say that? რატომ ამბობ ამას? Because I'm worried about you not speaking into my life. იმიტომ რომ მე მადარდებს ის და ის საკითხი რომ შენ ხარ ის მის მელაპარაკება I ცხოვრებაში. value it more today than I ever have before. და ახლა უფრო მეტად გაფასებ შენ ვიდრე ოდესმე შენ ცხოვრებაში. Word need to be changed. Yeah, but ასაკის გამო შეიძლება ის მადარდებს რომ ასაკის და გამოცდილების გამო არ მითხრა რომ ისო რასაც ხედავენ სინამდვილეში. ასაკის გამო შეიძლება არ მითხრან ისო, იმიტომ რომ დისტანცია წარმოიშვასო ჩვენსა და მათ შორისო რას უნდა მითხრანო? შეიძლება არ მითხრან ისაც მეგობრებს. და ეს მადარდებს. და ეს მადარდებს. Amen. Good. We clear? Yeah. Good. Because we want to communicate that very carefully. Amen. ჩვენ უნდა გადმოვცეთ სიტყვა ძალიან სწორად. Amen. So we need that. We need those kind of people around ჩვენ us in our გჭირდება lives. მსგავსი ადამიანები, რომლებიც იქნებიან ჩვენ ცხოვრებაში. And if you're really serious about being successful, truly successful და in თუ life, შენ დაინტერესებული ხარ რომ მართლა წარმატებას მიაღწიო, you will seek those people out. მაშინ შენ უნდა მოიძიო ასეთი You will ადამიანები. pray and pray and pray for them to come on the და scene. in your ილოცო life. მანამდე ვიდრე ისინი შენ ცხოვრებაში არ And you will გამოჩნდებიან. embrace that relationship. და შემდეგ აი ამ ურთიერთობას ჩაეჭიდო. Amen. Now, again, we're still in verse 13. Look at these words. შემდეგ მე-13 მუხში ჩვენ ესეთ რაღაცას ვკითხულობთ. Squandered his wealth in wild living. და წერია რომ თავაშვებული ცხოვრებით გაფლანგა, გაანიავა მთელი მისი გონება. So what is he doing? რას აკეთებს? He's investing in self-defeating habits. მან თავის ინვესტირება მოახდინა განადგურების ჩვევაში. And from that time on, he lived in a place called lack and need. და მივიდა იმ კონდიციამდე, როდესაც ის გახდა რაში? საჭიროებაში ჩავარდა. Because that is where foolish choices will always take us. და მიზეზი საერთოდ ყოველივე ამის არის ეს არასწორი უგუნური That is არჩევანი where რასაც bad მივიღეთ. habit patterns will always take you and I. და როდესაც ეს გადაწყვეტილება ჩვევაში გადაგვეცდება, ეს ჩვევა უკვე მიგვიწვის გაჭირვებისკენ. A money problem is not always a money problem. Amen. იცით რა ზოგადად ფულის პრობლემა ყოველთვის ფულის პრობლემა არ არის. Sometimes it's just simply a choice problem. და ხშირ შემთხვევაში ხანდახან უბრალოდ არის ჩვენი არჩევანის პრობლემა. No, Pastor Miles, I have a money problem. ვიღაცა იტყვის არა, მე სწორი არჩევანი გავაკეთე, მე უბრალოდ ფულის პრობლემა მაქვს. Money was fine until it got in your hands. Amen. Money was fine until it got into your hands. Then it's a იცი, problem. ფული ძალიან კარგად გზნობდა თავისო, როდესაც შენს ხელში იყო. See, money in itself is not a problem. ზოგადად ფული არ არის პრობლემა შენთვის. And more money won't solve the problem of a bad steward. მაგრამ ვერც ბევრი ფული ვერ გადაწყვეტავს არასწორი მეურვის თუ მოურავის ესე იგი გადაწყვეტილებას. He's got to change his habits. Amen. აუცილებლად ეს გამგებულობა He's შვევა უნდა შეიცვალოს. got to make wiser decisions with his money. მან უნდა მიიღოს ბრძნული გადაწყვეტილება. So I have people come to me through the years, Pastor Miles, pray a miracle prayer over my finances. ვიღაცა იტყვის, თუ შეიძლება იოსე ჩემი ფინანსური ცხოვრებისთვის რომ მოხდეს სასწაული. Because when I was a young Christian, I was in a mess and somebody prayed for me and God just did this miracle in my finances. იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა ვიყავიო, პრობლემა მქონდა ფინანსურიო, ვიღაცამ ილოცავ და შემდეგ გადაწყდაო ბევრი ჩემი ფინანსური პრობლემებიო. Yes. God is very good and God is very gracious. რა თქმა უნდა,
და რა თქმა უნდა ღმერთი კეთილი და ღმერთი მომცემია There are უხვადა. times when he will step in and do a miracle for you. და ღმერთი მოიმოქმედა შენთვის სასწაულებსაც კი. But there's also a time when God says it's time for you to grow up მაგრამ არის ჟამი, როდესაც ღმერთი მოგვიწოდებს რომ შენ იზარდო, and start living biblically. რომ Amen? ბიბლიურად გაიზარდო. Amen. Oh, pray for my financial situation. და გთხოვთ ილოცო ჩემი ფინანსური მდგომარეობისთვის. Are you tithing? მიათეს დებ. If not, I'm not going to pray for you. თუ არ დებ, მაშინ არ ვაპირებ შენთვის ვილოსო. Yeah, I'll pray for you. I'll pray that you start tithing. კარგი, ვილოსო მაშინ იმის გულისხმობს რომ დაიწყო მიათედის გახება. Amen. I'll pray that you start living according to the word of God. ცხოვრობ ღმერთის სიტყვის შესაბამისად. Oh, somebody say amen. ვიღაცა თქვით ამინ. This is the word of God. We live his way. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ მისი გზით. But we don't live his way and then it's like, oh, I need a miracle. და თუ არ ცხოვრობ მისი გზით, მე ვეღარ ვიტყვი ახლა მჭირდება მე სასწაული. It's like planting cotton, coming back later and expecting to find a harvest of ეს corn. ძალიან გავს იმას, რაც თქვი დასაწყისში, ბამბავს რომ თესავ და მე სიმინს რომელი შემოდგომაზე. Amen. ამენ. Pray a miracle prayer for my marriage. ილოცე რომ სასწაული მოხდეს ჩემს ქორწინებაში. No, how about this? I'll pray for you to start being nice to your spouse. ხვარაჯობებდა რომ ვილოსო იმის გამო რომ ცოტა უფრო კეთილი და წესიერად იყო მომქცევი შენი მეუღლის მიმართ. How about that? Amen. რა სიტყვი ამ საკითხზე? I'll start praying that you compliment your spouse. რომ ხანდახან კომპლიმენტი შეამკო შენი მეუღლე. I'll start praying that I'll do that. I'll be happy to pray for you that you love your wife as Jesus loved the church. მე ვილოსებ სწორედ იმის გულისხმობისა ძალიან გამიხარდება და დიდი სიამოვნებით ვილოსებ თუ შეიყვარებ შენ სოლს ისე როგორც ქრისტეები შეიყვარა თავის ეკლესია. That you respect your husband the way the word of God commands you to respect your husband. რომ მიაგო პატივი შენს მეუღლეს ისე როგორც ღმერთმა გიგზავნა რომ მიაგო პატივი, ხო? პატივი ესე როგორც უფასო. No. I just want a miracle prayer for my marriage. ავიღაც ეთქოს არა, მე მიჭირდება რომ სასწაული, აი ამ სასწაულისთვის ილოცე თუ შეიძლება. That's crazy. ეს არის იგიჟე. Amen. ამენ. Because if you don't change those different things, თუ შენ არ შეცვლი ყოველივე ამას. the way the Bible teaches us to do marriage, თუ რასაც გვასწავლი ჩვენ ბიბლია აი ამ ქორწინებასთან დაკავშირებით. you're going to be back in less than a month needing another miracle prayer for your marriage. Amen. იცოდე ერთი თვეს არ გასტანს და კიდევ ახალი სასწაული დაგჭირდება შენს ქორწინებაში. Years ago, I had a man in our church who came to me and said, Pastor Miles, he said, I believe the devil is attacking me. წლების უკან იყო ერთი პიროვნება, რომელიც მოვიდა ჩემთან და მეუბნება, რომ ჯერავს რომ ეშმაკიო მე შეტევას მიკეთებსო. And I told him, no, I don't think that's true at all. მე უთხარი, არავითარ შემთხვევაში. He said, you don't? I said, no. ასე ფიქრობო, დიახ, ასე ფიქრობო. I think they reassigned your demons a long time ago. Reassigned to someone else. They reassigned the demons that were assigned to you, they reassigned them to someone else. ვიღაცამ ესე გადაამისა ფართაო დემონიო. Amen. He said, what do you mean? რას ეშლავს ეს შენათქვამიო? I said, they looked at you and they said, hey, we don't need you here anymore. This guy is doing enough damage to himself. Let's move you over here. ასე თქვესო, გაიგერო, ამ კაცო ახლა დემონებით უღადავდურთავო, იმიტომ რომ ისედაც ანგრევს თავის ცხოვრებასო და მოდი გადავამისამართოთ ეს დემონები სხვა მიმართულებითო. Amen. Verse 17. მე შუდადე მუხლი. But when he came to his senses. მე შუდადე მუხლი ამოსოსა გონს მოეგო. You know, there are lots of people in this world today that need to come to their senses. იცი, უამრავი ადამიანია დღეს დედამიწაზე, რომელსაც ჭირდება გონს მოგება. And can we be honest about this? შეიძლება წრფელნი ვიყოთ ამ საკითხში. There are many in the church that need to come to their senses as well. ეკლესიაში არის ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება გონზე მოგება. Their life is a mess, but they're unwilling to change. მათი ცხოვრება მთელი არეულობებით ახსავსე, მაგრამ არ სურთ შეცვლა. They're having problems with their children, მათ აქვთ პრობლემა შვილებთან. but they don't come and ask the pastors for help. მოდიან წყემსთან დახმარების მისაღებად. They don't read good biblical books about how to raise children. არ კითხულობენ სათანადო წიგნებს, რომელიც დაეხმარებათ შვილების აღზრდაში. They don't go hunt and find good teachings on how to raise children biblically. არც იმას ეძიებენ კარგ სწავლებას, როგორ აღზარდონ თავიანთი შვილები. Oh, I don't have time for that. ვიღაცა იტყვის, მე არ მაქვს დრო მაგისთვის. But they have plenty of time to complain to everybody else about their children. მაგრამ ძალიან ბევრი დრო აქვთ იმისათვის, რომ ბევრი ცუდი ილაპარაკონ თავიანთი შვილებზე ყველგან და ყველასთან. Or they're having financial problems. ან მაგალითად პრობლემა აქვს But ფინანსური. they won't come in and get financial counseling from the church ეკლესიიდან კი არ ღებულობენ ფინანსურ ესე იგი კონსულტაციას. to learn what the Bible says about how you do finances. იმიტომ რომ ბიბლია კარგად ლაპარაკობს, როგორ უნდა მოვეფხვრათ ჩვენს ფინანსებს.
Because God wants you to be successful in your finances. იმიტომ რომ ღმერთს სურს რომ შენ იყო ფინანსურად წარმატებული. Supernaturally so. ეს იყოს რომ ზებუნებრივად მოხდეს. Doesn't matter what's going on around you, supernaturally, God can override that. არა იქიდან გამომდინარე თუ რა ხდება შენს გრილი, არამედ ზებუნებრივად რა ხდება. And don't tell me, well, you just don't understand Georgia because I've been ministering for 30 years in Africa. Yeah? ნუ მეტყვის ვერ პასავ რომ შენ საქართველოში ხარ ეხლა, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში აფრიკაში მსახურობდი. And you just seen people embrace God's truth, walk them out faithfully, not for a week, but for a long period of time, and see God meet them. იცით, მინახავს აფრიკაში მცხოვრები ადამიანები, არა ერთკვირიანი და ორკვირიანი და მცირე ხნით, არამედ დიდი ხნის განმავლობაში რომ ერთგულები იყვნენ უფლისა და მისდებდნენ მას და მას ცხოვრებაში მოხდა სასწაული. Or maybe they're having marriage problems. Have they come in and asked for marriage counseling? ამකට პირველად თუნდაც რომ ესას აქ ქორწინებაში რაღაცა პრობლემა უნდა მოვიდეს და კონსულტაცია უნდა გაიაროს. And then when they come and get marriage counseling and they're told what to do they follow it? Amen. როდესაც მიიღებენ კონსულტაციას, მე არის საჭირო ასრულებს თუ არა პიროვნება აი ამ რჩევას. My wife and I, we've been doing marriage counseling for over 3 decades. უკვე 3 ათეული წელია რაც მე და ჩემი მეუღლე ვატარებთ აი ამ კონსულტაციას ქორწინებისა. And the problem with marriage counseling, number one problem is this. და ქორწინების კონსულტაციის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის შემდეგი. Find so many couples, they come in, they say, we tried counseling doesn't work. ბევრი არის წილი ისეთი რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენ ვცადეთ ეს კონსულტაცია, არ მუშაობს ეს კონსულტაცია. And we say, no, that's not true. You don't work. That's the problem. არა ეს არ არის ორი, შენ არ მუშაობ, თორე კონსულტაცია მუშაობს. You don't do what you're told to do. იმიტომ რომ შენ არ გააკეთე ის, რაც გითხრეს რომ გაგეკეთებია. So for 30 something years we've done marriage counseling, hundreds of marriages that are restored. და აი ამ 30 წელზე მეტია უკვე ასობით ოჯახი აღდგა ჩვენი კონსულტაციის მეშვეობით. And I'm not talking about marriages that are slightly troubled. I'm talking about marriages that are gone. მე უბრალოდ პრობლემები როა ქორწინებაში, ისეთ ქორწინებაზე კი არ ვლაპარაკობ, არამედ თიან დაშორებულები რო არიან წყვილები. We've seen literally hundreds of miracles happen in marriages. და აი ამ კონსულტაციის მეშვეობით ჩვენ ვნახეთ ასობით ოჯახი გამთელებული და მომხდარი But სასწაული. here's our number one rule. მაგრამ ერთი ნომერ პირველი წესი, When we tell you to do something, როცა ჩვენ რაღაცას გეუბნებით რომ გააკეთო, when you come back the next week, what we're going to do is ask you, did you do that faithfully this ერთი week? კვირის თავზე შენ რომ მოხვალ აქ, პირველი კითხვა რასაც ჩვენ დაგისვამთ არის ის, გააკეთე თუ არა ის რაც გითხავით რომ გაიგეთებია. If both of you answer no, თუ ორივე თქვენგან იტყვით რომ არა, then that counseling session is over immediately. ეგრევე დასრულდება ის მორიგი კონსულტაცია. Because we don't counsel people who don't follow counsel. იმიტომ რომ ჩვენ კონსულტაციას არ უწევთ იმ პიროვნებებს, რომლებიც არ ითვალისწინებენ ჩვენ კონსულტაციას. I'm not going to be a bad steward of my life. მე Amen. არ მინდა ცუდი გამგებელი და გამრიგები იყო ჩემი ცხოვრებისა. See, we have people that need to come to their senses. ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, რომლებიც გონს მოეგებიან. If I have some area of my life Tu that's are a problem შემსწორებაში. area, ჩემს ცხოვრებაში რაღაც პრობლემატური სფერო, it doesn't matter what area that is. არა აქ არსებით მნიშვნელობა რა სფერო ეს. I am going to find a good book on that. მე მჭირდება რომ იმ სფეროში მოვზრუნო კარგი If I წიგნი. can't find a good biblical book on that, I'm going to wear out the phones, amen, talking with pastors, leaders that I trust. Give me, a good book Yeah. for me. და ვკითხო იმ წემსებს, იმ მსახურებს, რომელსაც აქვთ აი ესეთი წიგნი, რომელიც ახმარებას გამიწევს იმ სფეროში. Any seminar teaching on that, I'm going to go to that. ანდა თუ რაიმე სემინარი ტარდება ამ საკითხთან დაკავშირებით, წავალ და დავესწრები მას. And I'm going to look around in the church and find someone who has a successful area of that life. That's very big success for ანდა them. თავად ეკლესიის წიაღში მოვიზიებ იმ პიროვნებას, რომელმაც წარმატებას მიაღწია იმის იმ სპეციფიკურ სფეროში. I'm going to go to them and say, how did you get that? Can you share some things with me? დავეკითხები, გამოვიკლებ, როგორ მიაღწია მან ამას. Would you take me under your arm? Would you coach me so that I can have a marriage like yours? შეგიძლია ამ კლავ ჩემს გვერდში იარო, შეგიძლია რომ გამწვნა აი ამ სფეროში. Or whatever the area is, amen? არა, არსებითი მნიშვნელობა რომელ სფეროზეა ლაპარაკი. That we need to be aggressive about that, not passive. ჩვენ უნდა ვიყოთ აგრესიულად, ესე იგი, მოსურნენი რომ ავიღოთ Come on, ყველაფერი. somebody say amen tonight. შეგიძლიათ ამენი თქვათ? Verse 18. მე-18 მუხლი. I will set out and go back to my father. ავდგები და წავალ მამასთან, მამაჩემთან. See, the prodigal son came to a place არსებითად ეს უძღებიძე მივიდა იმ ადგილამდე, where he was done eating pig slop. როდესაც უკვე აღარც ღორის უდაფა ქონდა He was tired of eating pig food.
დაიღალა უკვე აი ამ ღორის საკვების ჭამით. And listen to me, brothers and sisters. მომისმენთ ჩემო ძმაო და დაო. Many times all an overcomer is შემთხვევაში იცით ვინ არის გამარჯვებული? somebody who got tired of losing. კაცი რომელიც დაიღალა დაკარგვით. Many times a winner in an area of life is just somebody who got tired of losing in that area. წაგებით დაიღალა, დაკარგვით დაიღალა ამათ უმცხოვრების სფეროში. Is there some area of your life where you're tired of losing? არის ესეთი სფერო შენ ცხოვრებაში, რომელშიც შენს დაიღალე წაგებით. And are you mad about it? ხარ გაბრაზებული ამის გამო? Mad enough to change? იმდენად რომ Mad ცვლილება enough to მოვიდეს. do whatever it takes to get a different result? ხარ მზად იმისათვის რომ რაც არ უნდა დაგიждდეს, სხვა რეზულტატის მისაღწევად ყველაფერს გააკეთებ. Romans 5:17 says that you and I are to reign in life. იცით, რომელთა 5:17 ამბობს რომ ჩვენ ამ ცხოვრებაში უნდა ვიმეფოთ, To reign in life. რომ მეფობდეთ ამ ცხოვრებაში. That's our calling. That's our destiny. ზოგადად To reign ვიფასებო, in ეს life. არის ჩვენი ასე რომ ვთქვათ ხვედრი, ეს არის ჩვენი მოწოდება რომ Are you born ვიმეფოთ ცხოვრებაში. again? Are you born again? შენ ხარ ხელახლა Are you born again? ხარ ხელახლა შობილი. Then the Bible says that you are to reign in life. მაშინ ბიბლია ამბობს რომ უნდა ვიმეფოთ ამ ცხოვრებაში. You're to be an overcomer რომ იყო მძლეველი. over anything that the devil or this world can throw at you. რასაც დემონი თუ ეს ქვეყნიერება გადმოგიგდებს გზაში დასაბრკოლებლად. Amen. ამენ. Stand with me if you would. თუ შეიძლება წამოდგეთ. And I want you to do this real quickly. მე მინდა სწრაფად გავაკეთოთ ესეთი რამ. I'm going to turn it over to Pastor Oleg in a minute. Bishop Oleg. რამდენიმე წუთში გადავცემ მიკროფონს ეპისკოპოს ოლეგის. But let's do this first. მაგრამ მოდი უპირველესად ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. I want you to say these words out loud. I want you მე to მინდა declare them. ხმამაღლა გააკეთოთ ესეთი დეკლარირება. I am a winner. I am the win. I am a winner. Winner. მე ვარ გამარჯვებული. Oh, some of you did okay with that. ვიღაცამ კარგად გამოვიდა, მაგრამ I want you to declare it, shout it. მე მინდა ეს დეკლარირებული From იყო. down in here inside of you. განცხადებით მთელი არსებით. I am a winner. მე ვარ გამარჯვებული. Say it again. I am a winner. კიდევ ერთხელ მე ვარ გამარჯვებული. Amen. I was born again to win. მე ხელახლა ვიშვი გამარჯვებისთვის. I'll do that again. I was born again კიდევ to win ერთხელ მე ხელახლა ვიშვი გამარჯვებისთვის. in every area of your life. Amen. და ეს ყველაფერი ეხება შენი ცხოვრების ყველა სფეროს. Amen. Amen. მოდი ვთხოვოთ უფალს რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს ცხოვრებაში. Let's ask to რამდენად მოусმენ უფალს სწორად და რა არჩევანს გააკეთა. how we will ნებისმიერი არჩევანი განსაზღვრავს შენ ხვალინდელ because our choices მდგომარეობას. are our future. და თუ დღეს რაიმე მდგომარეობაში იმყოფები, რომელიც არ მოგწონს, And if you რომელიც შეიძლება პრობლემატურია, იცოდე რომ ეს შენი გუშინდელი არჩევნის შედეგი არის. it's because you make ამიტომ მოდი მართლაც the best. ვთხოვოთ უფალს სიბრძნე გონიერება და ამ იგავში როცა Parable what was mentioned მაწვილი ადამიანი გამახვილდა სიტყვაზე ყურადღება გონს მოეგო. when he got his senses. და იცით რა არის ხანდახან And just point was გონს მოგება თვითონ სიტყვა იმას ნიშნავს რომ ადამიანი რაღაცისგან გამოთიშული ხარ. რაღაცას ანგარიშ ვეღარ უწევ, რაღაცას ვეღარ ხედავ. მაგრამ during some period of აი თითქოს ადამიანი მიძინებული რო არის და ცივი წყალი რო ვიას ხამ დროს რა ხდება უცხოდ ფხიზლდება, გონს მოეგება. sleeping. ჩვენ გვჭირდება ხშირად ადამიანებს გონს მოვეგოთ რომ არსებულ სიტუაციაში დავინახოთ რეალობა. ადამიანები ხო აი ამ სიტუაციაში რეალობას ვერ ხედავენ, Our real situation მაგრამ evaluated. როდესაც ადამიანი გონს მოეგება, როგორც ის ხმაწველი, მან რეალურად დაინახა უკვე სიტუაცია, რომ მამამისის სახლში რამდენი ადამიანი იყო, რომელსაც შეიძლება შვილობის სტატუსი არ ჰქონდა, მაგრამ მონობის სტატუსი ჰქონდა, მსახურები იყვნენ და არც ერთ მათგანს არ ეკლდა მამის მადლი, ასე რომ ვთქვათ. და მან დაიწყო ფიქრი ამ საკითხზე. გააცნობიერა, რა დაკარგა, რას ფლობდა და რა შეიძლება ისევ დაიბრუნოს მან და მან მიიღო გადაწყვეტილება და გააკეთა არჩევანი. და როდესაც დაბრუნდა მამასთან,
თუ დააკვირდებით თითქოს რეპეტიციას გადის აი რომ მივალ ამას ვიტყვი ესე გავაკეთებ მაგრამ არ დასალდა რეალიზება მოეხდინა მას არჩევანი ჰქონდა გაკეთებული და მამამ როდესაც შორიდან დაინახა წერია გამოიქცა და ისერზე შემოეხვია არც კი დააცადა ბოლომდე დაესრულებინ ეს ფრაზა ბრძანება გასცა რომ დაებრუნებინათ ის რაც მან დაკარგა თავისი არასწორი არჩევნის შედეგად ამიტომ დაგვეხმაროს უფალი მოდი უფალს თხოვოთ სულიწმინდას თხოვოთ რომ მან იმოქმედოს ჩვენს გულებში მოგცეს სიბრძნე და გონიერება მიგვაღებინოს სწორი არჩევანი სასწაულები ესე არ მოდის ჩვენ გვჭირდება შრომა ნებისმიერ საკითხზე და ვთხოვოთ უფალს რომ მოგცეს სიბრძნე გონიერება სწორი არჩევნის გასაკეთებლად მოგცეს ძალა რომ მივიღოთ სწორი არჩევანი და ამ სწორ არჩევანში გაგვინათოს გონება რომ სწორად მივყვეთ ღმერთს და გამდიდდეს მისი დიდებული ბარადიული სახელი არა ვართ მოწოდებული მუდმივად ადამიანები ცოდვას ებრძოდნენ პრობლემებს ებრძოდნენ ჩვენ მოწოდებული ვართ რომ იმ მადლით და წყალობით რომელიც ღვთისაგანა გვაქვს მოძებული ვიცხოვროთ მართლაც გამარჯვებული ცხოვრებით ამიტომ მოდი ვილოცოთ მადლობა კიდევ ერთხელ პასტორ მაილის ამ სიტყვისთვის და თხოვოთ უფალს რომ უფალმა მართლაც თავისი ზებუნებრივი ძალით მიგვაღებინოს სწორი გადაწყვეტილებები ვისაც გონს მოსვლა ჭირდება და ღმერთმა მოიყვანოს გონს როგორც საჭირო არის სხვადასხვა სიტუაციებით რომ ადამიანებმა ისწავლონ სწორი ფიქრი და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება